नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुंट लहरिका पट्टनायक। मुख्य संवाद। सुस्थ जीवनशैली पर जोग नितांत अपरिहार्य एवं जोग को दैनंदिन जीवन में सामिल करने प्रधानमंत्री आह्वान। राज्यस्तरीय अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ दिवस में 60,000 हिताधिकारी बंटन करागला कार्यादेश। लाइनच्युत बांगालोर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन यात्री को नहीं कामाख्या अभिमुखे यात्रा कला स्वतंत्र ट्रेन। घटनार तदंत करिवे रेलबाई निरापत्ता कमिशन। एवं राज्यर चिकित्सा क्षेत्र में ओडिशा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एक उत्कर्ष गवेषणा एवं नवसृजनर केन्द्र हेब कहिले राज्यपाल। एथर संपूर्ण संवाद। सुस्थ जीवनशैली पर जोगर आवश्यकता उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहते आंतर्जातिक जोग दिवसर अवगणना 100 दिनरू कम रही। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासी को संबोधित करी जोग को दैनंदिन जीवन में अंतर्भुक्त करने प्रधानमंत्री अनुरोध करिसेंति। प्रधानमंत्री तांको संबोधन में अन्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे तांकर अभिव्यक्ति उपस्थापन करी कहते बयनशिल्प वर्ज्यवस्तुर परिचालना वर्तमान समयर समग्र विश्व पई चिंतार कारण पलटिछि। केवल 1% कम बयनशिल्प वर्ज्यवस्तु को नूतन पोशाक प्रस्तुति में पुनः व्यवहार करा जाए। भारत हेउछि विश्वर तृतीय देश जेउठारे सर्वाधिक बयन वर्ज्यवस्तु उत्पन्न होइथाए। पुराना पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक किणिबार धारा एवं वृद्धि पाउछि। एही कारणरू बयन वर्ज्यवस्तुर परिमाण मध्य यथेष्ट वृद्धि पाउछि बोली प्रधानमंत्री तांको संबोधन में कहिसेंति। यार मुकाबिला पई भारत में अनेक उल्लेखनीय पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। भारतीय स्टार्टअप कंपनी गुड़िक बयनशिल्प वर्ज्यवस्तुर पुनः व्यवहार उपरे कार्य करुछंती। प्रधानमंत्री कहिसेंति पुराना पोशाक एवं जोता को पुनः व्यवहार योग्य कार्य लगा जाउछि एवं अभावी लोकंकु एहाको बंटन मध्य करा जाउछि। बयनशिल्प वर्ज्यवस्तुर साजसज्जा सरंजाम हाथ बैग खेलना भली अनेक सामग्री प्रस्तुत करा जाउछि। जल संरक्षण उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहते ग्रीष्म ऋतु आसिबा संगे संगे विभिन्न स्थान में जल संरक्षण पई प्रस्तुति आरंभ होइथाए। देश में हजार हजार कृत्रिम पोखरी चेक डैम नलकूप आदि निर्माण करा जाइछि बोली श्री मोदी कहते। चलित वर्षर कैच द रेन अभियान पई प्रस्तुति चली। जल संरक्षण क्षेत्र में जन भागीदारिता वृद्धि नहीं प्रयास जारी रही बोली प्रधानमंत्री कहते। गत 8 वर्ष मध्य जल संरक्षण क्षेत्र में नियाजाइथिबा पदक्षेप जोगु 11 बिलियन घनमीटर रु अधिक जल संरक्षित करा जाई पारिछि। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। खेलो इंडिया पारागेम्स संपर्क में उल्लेख करी प्रधानमंत्री क्रीड़ाविद निष्ठा और प्रतिभा को प्रशंसा करिसेंति। एथिरे अंशग्रहण करिथिबा समस्त खेलाड़ी को अभिनंदन जणाइबा सह हरियाणा तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करिथिबारु शुभेच्छा जणाइछंति। एही प्रतियोगिता रे 18टी जातीय रेकर्ड स्थापन होइथिबा बेले सेथिरु 12टी महिला खेलाड़ींक द्वारा होइछि बोली प्रधानमंत्री कहिछंति। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। दिल्ली में आयोजित होइथिबा फिट इंडिया सम्मेलन संपर्क में उल्लेख करी प्रधानमंत्री कहते विभिन्न क्षेत्ररू प्राय 25,000 लोक एथिरे अंशग्रहण करथिले। निज अंचल में एभली कार्यक्रम आयोजन करने को प्रधानमंत्री परामर्श देइछंती। आजिठू आरंभ होइथिबा चैत्र नवरात्रि अवसर में प्रधानमंत्री देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। सेहि भली देशर विभिन्न प्रांत में पालन करा जाउथुबा भिन्न भिन्न लोकपर्व पालन नहीं प्रधानमंत्री संपृक्त राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। एही पर्वगुड़िक भारतर विविधता मध्य एकता को प्रतिपादन करुछु बोली प्रधानमंत्री कहछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज कलाहांडी जिला भवानीपाटना ठारे राज्यस्तरीय अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ करिसेंति। शुभारंभ दिन में आज यह योजन जिला स्तर में कार्यक्रम मान आयोजन करा जाई
60,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ ଥିବା ହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡିଠାରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାମାକ୍ଷା 12551 ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କାମାକ୍ଷା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର 11ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରି ଏକ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେବା ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଆଉ 20 ଏକର ଜମି ନିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଚିହ୍ନଟ, ଲକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ସହ ତେଲୁଗୁ ନବବର୍ଷ ଉଗାଦି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୟାଲ ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂଯୋଜକ ଦୀପକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦେବାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଗାଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ଗୋସାଣୀ ଓ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଗାଦି ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆମ୍ବ ସହିତ ଗୁଡ଼ ଓ ତେନ୍ତୁଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଓ ଆମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଗାଦି ଚଟଣି ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଦିନ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ବାଙ୍ଗାଲୋର କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ରେଳବାଇ ନିରାପତ୍ତା କମିଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।